there is a relationship between the moment of inertia about some arbitrary axis and the moment of inertia about some centroidal axis. So moment of in this diagram, in this I mean this is my arbitrary area. So I am taking a reference coordinate system, xy coordinate system here. So this is my original coordinate system, that is x and y. So as it is a arbitrary area, it will have some it will have a centroid. So let us consider its centroid is located at the point C. So this is my centroid point. So at the centroid point I am defining another coordinate system, that is x dash and y dash. So if you want to determine the moment of inertia about x axis, so this is my arbitrary area. I need to calculate this moment of inertia, area moment of inertia about x axis. So there is a relationship here. So you can find that moment of inertia of any arbitrary axis is equal to moment of inertia about centroidal axis, that is x dash. So here x dash is my centroidal axis because the x dash axis is passing through the point centroid. So moment of inertia about x-axis is equal to moment of inertia about the centroidal axis, that is x dash, because x and x dash both are parallel axis. సో రెండు కూడా ఇవి రెండు కూడా parallel గా ఉన్నాయి. సో ix, so moment of inertia about x is equal to moment of inertia about x dash plus area, total area. We need to determine the total area of this arbitrary area, that is a. So a into d dash square, here d square into a. So where d is the distance between these two parallel axes. సో x కి x dash కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ ఉంటుంది కదా. సో దాని యొక్క డిస్టెన్స్ కి స్క్వేర్ ఇంటూ టోటల్ ఏరియా ఆఫ్ దిస్ ఆర్బిటరీ ఏరియా మనం మల్టిప్లై చేస్తే సో మనకు కావాల్సిన మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ x యాక్సిస్ వస్తుంది. సో మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ x యాక్సిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ సెంట్రాయిడల్ యాక్సిస్ ప్లస్ a ఇంటూ d స్క్వేర్. ఇది parallel axis థియరం. So we will try to solve one problem on this. So this is an I section. So determine the moment of inertia and the radius of gyration of the shaded area with respect to the x-axis. Okay, we can this is my composite area. So we need to determine the moment of inertia. So here they are defining a coordinate system, that is x and y. So these are my original coordinate system, that is x and y. So we need to determine the moment of inertia for this composite area with respect to x axis and with respect to y axis. So the procedure is similar to the problems in centroid. సో సెంట్రాయిడ్ లో మనం ఎలాగైతే చేసామో సేమ్ ఇక్కడ కూడా అలాగే చేయాలి. సో we need to divide this composite area into known number of areas. సో మనకి ఈ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో ఈ కాంపోజిట్ ఏరియా, సో ఈ కాంపోజిట్ ఏరియాని మనం ఏం చేస్తామంటే సింపుల్ బేసిక్ ఏరియాస్ ఏవైతే మనకు తెలుసో ఆ షేప్స్ లో మనం డివైడ్ చేస్తాము ఈ కాంపోజిట్ ఏరియా మొత్తాన్ని. సో this is my I section. So you can divide this composite area into 3 rectangles. So the upper portion, that is this is my first rectangle. This can be my first rectangle, and this can be my second rectangle, and third rectangle is this one. So you can divide this composite area into 3 known rectangles. So this is my first rectangle, and this is my second rectangle, and the bottom one is my third rectangle. So in this way we can divide the composite area into 3 known rectangles. So after dividing these rectangles, we need to find out the areas of these rectangles. So we need to determine the areas of each rectangle. So the uppermost rectangle is having some length 12 plus 12, that is 24 millimeters, and width 6 millimeters, 24 by 6. So
coming to the first area, I mean area of this first rectangle, that is 24 into 6. So it will give the value of 144 millimeter square. And coming to second rectangle, this is my second rectangle, so which is having a length of 24 plus 24, that is 48 millimeters, and it is having a thickness of around 8 millimeters. So total 48. This is my 8 millimeters. This is the width of this rectangle, second rectangle. So and the length of this rectangle is 48 millimeters. So from that we can find out the value area of that second rectangle, that is this one. This is my second rectangle. So length into width. So 48 into 8. So 48 into 8. This is my area of the second rectangle, that is this one. So next you need to determine the area of that third rectangle. So this is my third rectangle. So which is having a length of 24 plus 24, that is 48 millimeters. So length is equal to 48 millimeters, and thickness of this rectangle is 6 millimeters. So 48 into 6, it will give the value of 288 millimeter square. In this way you can find out the areas of three rectangles. The area of the first rectangle is 144 millimeter square, and the area of the second rectangle is 384 millimeter square, and the area of the third rectangle is 288 millimeter square. So in order to calculate the value of the radius of gyration, you need to determine the total area. So we already calculated the values of three areas of these rectangles. So you can add these areas of these three rectangles. So the total area of this composite area, this composite I section, will give the value of 816 millimeter square. So after that you need to determine the moment of inertia of these each rectangle. So this is my first uppermost rectangle. So you need to determine the moment of inertia about this x-axis. This is my arbitrary axis I am taking here. This is my x-axis and this is my y-axis. So you need to determine this moment of inertia about this x-axis. అంటే మనం ఫస్ట్ ఈ రెక్టాంగిల్ ఏదైతే అప్పర్ మోస్ట్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ రెక్టాంగిల్, అది మనం ఫస్ట్ రెక్టాంగిల్ కింద తీసుకున్నాం కదా, దాని యొక్క ఏరియా మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అబౌట్ దిస్ x-axis. So you can use parallel axis theorem here. So for this is my simple rectangle. So the centroid will be located at the middle. So this point will be my centroid of that rectangle. So the value of the moment of inertia about the centroidal axis value is bhq by 12 in the case of rectangle. సో నువ్వు ఆల్రెడీ ప్యారల్ యాక్సిస్ థియరం డిస్కస్ చేసినప్పుడు, సో రెక్టాంగిల్ యొక్క సెంట్రాయిడ్ దగ్గర మనకి సెంట్రాయిడల్ యాక్సిస్ దగ్గర మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. అప్పుడు వాల్యూ ఎంత వచ్చిందంటే మనకి బిహెచ్క్యూ బై 12 వచ్చింది. సో ఒకవేళ ఈ పాయింట్ అంటే ఈ రెక్టాంగిల్ ఏదైతే ఉందో, సో ఈ రెక్టాంగిల్ యొక్క first you need to this is my this is my known rectangle. So the centroid will be located somewhere here. So this is my centroid of the rectangle. So moment of inertia about the centroidal axis in the case of rectangle, the value is bhq by 12. So for this rectangle we are having a base value of 24 millimeters. So 12 plus 12, so it will give the value of 24. So 1 by 12 base value is 24, and height of this rectangle is 6 millimeters. So half into bh cube, that is half into base value is 24, and 6 is the height of that rectangle, 6 cube
of BH cube. So this is my moment of inertia about centroidal axis. So you need to determine the moment of inertia about some arbitrary axis, that is x axis here. So for that you can use the theorem of parallaxis theorem. So ix is equal to ix1, that is my centroid about centroidal axis, ix1 plus a into d square. So where a is the area of that rectangle, the area of the first rectangle is 144 millimeter square. So we already calculated that value. So 144 millimeter square into d square. So where d is the distance from these two parallel axes. So this is my x axis, uh, this is my arbitrary axis, and this will be my centroidal axis. So centroidal axis will be located at somewhere here. So the distance between these two parallel axes, so we'll get by, after calculating this, 24 plus 6 by 2. సో మనకి ఈ రెక్టాంగిల్ యొక్క సెంట్రాయిడ్ ఎక్కడ లొకేట్ అయి ఉంటుంది, h/2. సో h/2 అంటే 6/2 అంటే 3 మిల్లీమీటర్స్. సో ఇక్కడ నుంచి 3 మిల్లీమీటర్స్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది. సో ఈ సెంట్రాయిడల్ యాక్సిస్ అనేది ఇక్కడ ఎక్కడో 3 మిల్లీమీటర్స్ దగ్గర ఉంటుంది. సో 3 + 24, సో దట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ d హియర్. సో 24 a into a is nothing but 144 into d value is 27, because 24 plus the value here h/2 is 6/2, that is 3 millimeters. So 27, so 27 square. So after calculating this value, we will get the value of moment of inertia, area moment of inertia of this area about this x-axis. So we got the value here is 1,05,408 millimeter power 4. So this is my first area moment of inertia with respect to this x-axis. So next we will have another rectangle, that is second. This is my second rectangle. So we know we already calculated the value of area of this second rectangle. సో మొమెంట్, సో ఫర్ దిస్ రెక్టాంగిల్, సో ఈ రెక్టాంగిల్, ఈ సెకండ్ రెక్టాంగిల్ ఏదైతే ఉందో, సో దీని యొక్క సెంట్రాయిడ్ ఎక్కడ లొకేట్ అయి ఉంటుంది, ఇక్కడ లొకేట్ అయి ఉంటుంది. అంటే మనకి వీళ్ళ ప్రాబ్లంలో ఇచ్చిన XY యాక్సిస్ అనేది, సో మన ఈ సెకండ్ రెక్టాంగిల్ యొక్క సెంట్రాయిడల్ యాక్సిస్ కి మ్యాచ్ అయిపోయింది. సో మనం ఇంకేంటి డైరెక్ట్ గా మనం వాల్యూస్ కనుక్కోవచ్చు, ఎందుకంటే దీని సెంట్రాయిడ్ సెకండ్ రెక్టాంగిల్ ఏదైతే ఉందో, సో దాని యొక్క సెంట్రాయిడ్ అనేది ఇక్కడే లొకేట్ అయి ఉంది కాబట్టి, సో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ calculate this second moment of area or moment of inertia about x axis. సో మనకి సెంట్రాయిడల్ యాక్సిస్ దగ్గర మనకి రెక్టాంగిల్ యొక్క మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఎంత అవుతుందంటే bh^3/12. సో హియర్ బేస్ వాల్యూ ఇస్ 8 and h value is 24 plus 24, that is 48. So half in, sorry 1/12 into 8 into 48 cube. So it will give the value of 73,728 millimeter power 4. So next one is moment of inertia about x-axis by this third area. So this is my third area, so third rectangle. So 24 plus 24, so total value is 48. So and 6, so half into bh cube. So here the base value is 48 and the height value is 6. So half into 48 into 6 cube plus a into d square. So area of this rectangle is 24 plus 24, that is 48 into 6. So 48 into 6, it will give the value of 288. So 288 అనేది మన థర్డ్ రెక్టాంగిల్ యొక్క ఏరియా. సో ఏరియా ఇంటూ d స్క్వేర్. సో వేర్ d is the distance between these two parallel axes. సో మనకి సెంట్రాయిడ్ అనేది ఈ రెక్టాంగిల్ ఎక్కడెక్కడో లొకేట్ అయి ఉంటుంది. సో 24 plus 3, 6/2 అంటే 3 వస్తుంది. మళ్ళీ సేమ్ సిమిలర్ గా పైన రెక్టాంగిల్ ఎలాగైతే ఉందో, సేమ్ సిమిలర్ గా d వాల్యూ ఇక్కడ కూడా అంతే వస్తుంది. సో a into d square, it will give the value of third moment of inertia, third area moment of inertia. So in this way you can calculate the moment of inertia of these plane areas about some arbitrary axis. సో మొత్తం 3 రెక్టాంగిల్స్ యొక్క మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియాస్ అనేవి మీరు అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అనేవి క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. సో అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అనేవి క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. సో మనకి టోటల్ మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా కావాలి అంటే టోటల్ కాంపోజిట్ ఏరియా మొత్తం అనేది మీకు కావాలంటే ఏం చేస్తారు, మొత్తం ఈ 3 మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియాస్ ని మనం యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో మొత్తం యాడ్ చేశాక ఎంత వాల్యూ వచ్చిందంటే ix. సో మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ దట్ కాంపోజిట్ ఏరియా అబౌట్ x axis
will give you the value of 389,952 millimeter power 4. In the problem, they also asked about the radius of gyration about the x-axis with respect to x-axis. So we need to determine the value of kx. Kx is equal to root over ix by a. So kx is equal to root over ix by a. The value of ix is 389,952 millimeter power 4 divided by area of that composite plate. So area of that composite plate is 816 millimeter square. So in that way, you can calculate the radius of gyration of that composite area with respect to x-axis as 21.9 millimeter. సో ఈ రకంగా మనం ఐఎక్స్ కనుక్కోవచ్చు, అలాగే కేఎక్స్ కనుక్కోవచ్చు. ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్, అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అడిగినప్పుడు. కాకపోతే మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై యాక్సిస్ కూడా ప్రాబ్లంలు అడగచ్చు మనకి. సో ఇది చాలా సింపుల్గా వస్తుంది, ఎందుకంటే while you are calculating the moment of inertia with respect to y-axis, the problem will become very simple, because the here the y-axis is dividing this three rectangles in two equal halves. So actually ఈ y-axis ఈ మొత్తం మూడు రెక్టాంగిల్స్ కూడా సిమెట్రిక్ అబౌట్ y-axis. సో చూడండి, మొత్తం ఈ ఫస్ట్ రెక్టాంగిల్ చూడండి, ఇటు ఉన్న హాఫ్ ఇటు ఉన్న హాఫ్ ఈక్వల్. అలాగే ఈ సెకండ్ రెక్టాంగిల్ చూడండి, సో ఇటున్న హాఫ్ ఇటున్న హాఫ్ ఈక్వల్. సో ఈ రెక్టాంగిల్ ఈక్వల్ డివైడ్ చేస్తుంది. అలాగే ఈ థర్డ్ రెక్టాంగిల్ ని కూడా ఇదొక హాఫ్ ఇదొక హాఫ్ ఈక్వల్ హాఫ్స్ కింద ఈ వై యాక్సిస్ మొత్తం కూడా ఈ త్రీ రెక్టాంగిల్స్ ని డివైడ్ చేస్తుంది. సో డివైడ్ చేసిందంటే దట్ వై యాక్సిస్ ఈజ్ మై సెంట్రాయిడల్ యాక్సిస్ ఇక్కడ. సో ఈ వై యాక్సిస్ సో సెంట్రాయిడల్ యాక్సిస్ అవుతుంది ఈ త్రీ రెక్టాంగిల్స్ కి. సో ఇప్పుడు ఏరియా కావాలి అంటే టోటల్ మనం ఇందాక కనుక్కున్నట్టే, సో మొత్తం ఏరియాస్ కనుక్కోవచ్చు. నెక్స్ట్ మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ వై యాక్సిస్ అంటే ఏం చేస్తాము, సో మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ వై యాక్సిస్. సో మనకి ఇక్కడ ప్యారలల్ యాక్సిస్ థియరం యూజ్ ఏ ఉండదు, ఎందుకంటే వై యాక్సిస్ మనకి ఇక్కడ అన్ని రెక్టాంగిల్స్ యొక్క సెంట్రాయిడల్ యాక్సిస్ కాబట్టి యూ నో నీడ్ టు యూజ్ ప్యారలల్ యాక్సిస్ థియరం. సో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ డిటర్మైన్ ద మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ వై యాక్సిస్. సో ఫస్ట్ IY1 ఏమవుతుంది, సో హాఫ్ ఇంటూ హెచ్ ఇంటూ బీ క్యూబ్ అవుతుంది. హెచ్ అంత ఇక్కడ 6, బి అంత 12 ప్లస్ 12 ఎంత 24 అవుతుంది. సో హాఫ్ ఇంటూ 6 ఇంటూ 24 క్యూబ్. సో ఫస్ట్ ఈ రెక్టాంగిల్ యొక్క మూమెంట్ ఆఫ్ ఏరియా మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా వాల్యూ అనేది హాఫ్ ఇంటూ 6 ఇంటూ 24 క్యూబ్ అవుతుంది. అక్కడ ఆ రకంగా మనం IY1 క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ సెకండ్ రెక్టాంగిల్, ఇది సెకండ్ రెక్టాంగిల్. ఈ సెకండ్ రెక్టాంగిల్ యొక్క బేస్ ఎంత వాల్యూ, సో బేస్ వాల్యూ బి. సో ఈ హైట్ వాల్యూ 48. సో సెకండ్ మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అప్పుడు వై యాక్సిస్ అంటే ఏం చేస్తాము, హాఫ్ ఇంటూ హెచ్ ఇంటూ బీ క్యూబ్. హెచ్ అంటే 48, హాఫ్ ఇంటూ 40 ఇంటూ బి, బి అంతా 8. సో హాఫ్ ఇంటూ 48 ఇంటూ బీ క్యూబ్ అంటే 8 క్యూబ్. Similarly, you can calculate the moment of inertia of this third rectangle, that is half into half into height. Height is 6, half into 6 into, sorry, 1 by 12 into, sorry, 1 by 12 into 48 into, sorry, 1 by 12 into 6 into 48 cube. 1 by 12 into 6 into 48 cube. So in this way you can calculate the total moment of inertia about y-axis as 64,256 millimeter power 4. సో ఈ రకంగా మనం మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ వై యాక్సిస్ అనేది మనం ఆ కాంపోజిట్ ఏరియాకి మనం కనుక్కోవచ్చు. సో ఇఫ్ యూ want to determine the radius of gyration with respect to y-axis, the formula is ky is equal to root over iy by a. So the total moment of inertia here is 64,256 millimeter power 4, and the area of that entire composite plate is 816 millimeter square. So in this way you can calculate the moment of inertia about the radius of gyration about y-axis as 8.87 millimeter. సో ఈ రకంగా మనం మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అనేది డిఫరెంట్ కాంపోజిట్ ఏరియాస్కి మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో మీరు ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో సాల్వ్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ యూ నీడ్ టు we need to discuss about the product of inertia.
So here the important points are the moments of inertia of an area can have different values depending on what axis we use to calculate them. సో మనకి మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ ఎన్ ఏరియా అనేది సో డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఒకవేళ ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ అనేవి మీరు ఒక ఏరియా తీసుకుని ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ దగ్గర మనకి మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సమ్ ఒక వాల్యూ వస్తుంది. సో ఒకవేళ మీరు సమ్ ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ యాక్సిస్ అనేది తీసుకుని మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇంకొక వాల్యూ వస్తుంది. అంటే it indirectly depends on which axis you are going to take. So the moment of inertia of an area can have the moments of inertia of an area can have different values depending on వాట్ యాక్సిస్ వి యూజ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దమ్. సో మీరు రెఫరెన్స్ యాక్సిస్ అనేది ఏది తీసుకున్నారో ఆ యాక్సిస్ మీద డిపెండ్ అయ్యి సో మనకి ఆ యాక్సిస్ మీద డిపెండ్ అయ్యి మనకి మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా వాల్యూస్ అనేవి ఉంటాయి. సో in some application we need to determine the maximum moment of inertia and minimum moment of inertia. సో అంటే మనకి ఒక ఏరియా వల్ల మనకి ఎంత ఒక ఏరియాకి మాక్సిమం మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అనేది ఏ యాక్సిస్ దగ్గర ఉంటుంది, అలాగే మినిమం మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అనేది ఏ యాక్సిస్ దగ్గర ఉంటుందో. సో కొన్ని అప్లికేషన్స్ లో మనకి కావాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ బెండింగ్ ఆఫ్ బీమ్స్ తీసుకున్నారనుకో, మనకి నెక్స్ట్ మెకానిక్స్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ లో వస్తుంది ఆ సబ్జెక్ట్ లో. సో బెండింగ్ ఆఫ్ బీమ్స్ లో మనకి మినిమం క్రాస్ సెక్షన్ సిగ్మా బి ఐవై బై సమ్ ఆ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. సో మీకు ఇండైరెక్ట్ గా మనకి మినిమం క్రాస్ సెక్షన్ ఏది, మినిమం మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అనేది ఎక్కడ ఉంది, అలాగే మాక్సిమం మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అనేది ఎక్కడ ఉంది. సో ఆ వాల్యూస్ అనేవి కనుక్కున్నాం అంటే ఇండైరెక్ట్ గా సో అక్కడ నుంచి మనకి బెండింగ్ స్ట్రెసెస్ అనేవి వస్తాయి. సో అంటే మెటీరియల్ అనేది ఆ బెండింగ్ స్ట్రెస్ ని మనకి ఐ మీన్ ఫెయిల్ అవ్వకుండా దాన్ని తట్టుకోగలదా లేదా సంథింగ్ అలాగా. సో టు డిటర్మైన్ ద different values of bending stresses we need to determine the maximum and minimum values of moment of inertia. So so in so it is often important to determine the maximum and the minimum values of the moments of inertia, which means finding the particular orientation of axis that produce these values. అంటే ఈ రెఫరెన్స్ యాక్సిస్ మనం దేని దగ్గర అయితే మనకి మాక్సిమం మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా వస్తుంది, అలాగే రెఫరెన్స్ యాక్సిస్ ఎక్కడైతే మినిమం మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా వస్తుందో సో ఆ వాల్యూస్ అనేవి మనకు కొన్ని అప్లికేషన్స్ లో అవసరం అవుతాయి. సో సో ఈ దీన్ని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అంటారు. అంటే XY యాక్సిస్ ని మీరు రొటేట్ చేసి సో మనకి ఎక్స్ డాష్ అండ్ వై డాష్ కింద తీసుకుని సో అక్కడ మనం ఆ ఐఎక్స్ డాష్ ఎంత ఉంది, అలాగే ఐవై డాష్ ఎలా ఉంది, ఎక్కడ ఉంది సో కనుక్కుంటాము. సో అలా కనుక్కునేటప్పుడు మనం ఏంటంటే సో అలా కొనుక్కునే ప్రాసెస్ లో మీరు అలా ఫైండ్ అవుట్ చేసే ప్రాసెస్ లో సో మీకు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అనేది ఇండైరెక్ట్ గా మీకు ఆ డెరివేషన్ లో వస్తుంది. సో ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అనేది మీకు ఇండైరెక్ట్ గా సో మీరు ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అనేది మీరు యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అనే కాన్సెప్ట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో మీరు నెక్స్ట్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా గురించి చెప్పినప్పుడు మీకు అది యూజ్ అవుతుంది. బట్ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. సో వీ నో దట్ యాక్చువల్గా మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఐఎక్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం. ఐఎక్స్ అంటే ఏంటి, ఇంటిగ్రేషన్ వై స్క్వేర్ డిఏ, అండ్ ఐవై అంటే ఏమవుతుంది, ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఏ. Here the product of inertia is the product of inertia of an area with respect to the x and y axis is defined by the integral. So మన ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఐఎక్స్వై కింద డినోట్ చేస్తాము, ఐఎక్స్వై. సో ఐఎక్స్వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ ఇంటూ వై ఇంటూ డిఏ. సో దిస్ ఈజ్ మై ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. సో మనకి ఐఎక్స్ అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఏ అవుతుంది, అలాగే ఐవై అంటే ఇంటిగ్రేషన్ వై స్క్వేర్ డిఏ అవుతుంది. కాకపోతే మొమెంట్ ఎక్స్వై ఇక్కడ అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్వై డిఏ అవుతుంది. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్వై డిఏ. సో ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే ఏంటంటే ఈ డిఏ ఎలిమెంట్, ఈ ఎలిమెంటల్ ఏరియా ఏదైతే డిఏ ఉందో అది వై యాక్సిస్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది, ఎక్స్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది. అలాగే డిఏ అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది అంటే సో వై డిస్టెన్స్ లో ఉంది. సో హియర్ ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ దట్ ఎలిమెంటల్ ఏరియా డిఏ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ అండ్ వై యాక్సిస్. సో ఎక్స్ అండ్ వై యాక్సిస్ నుంచి డిఏ ఎలిమెంటల్ ఏరియా అనేది ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉందో సో అది ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూస్ హియర్. సో ఐఎక్స్వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్వై డిఏ. సో మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఐఎక్స్ వాల్యూ అనేది ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ అని డిస్కస్ చేస్తాం, ఎందుకంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ అనే వాల్యూ అనేది ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ అవుతుంది. అలాగే డిఏ వాల్యూ అనేది ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ అవుతుంది. ఏరియా అనేది ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్
అవ్వదు కదా. సో ఐఎక్స్ వాల్యూ అనేది ఇంటిగ్రేషన్ వై స్క్వేర్ డిఏ will always be a positive value, and iy is nothing but integration x square dA, so it will also be a positive value. మనకి ix iy వాల్యూస్ ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ వాల్యూస్ అవుతాయి. సో కమింగ్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా దట్ ఈస్ ఐఎక్స్వై. సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఐ మీన్ ఐఎక్స్వై అనేది సో మీకు నెగిటివ్ అవ్వచ్చు, అలాగే పాజిటివ్ అవ్వచ్చు, మేబీ ఇట్ విల్ బి అండ్ జీరో. సో అన్లైక్ ద మొమెంట్స్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఐఎక్స్ అండ్ ఐవై, ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఐఎక్స్వై కెన్ బి పాజిటివ్, నెగిటివ్ ఆర్ జీరో. ఎందుకంటే ఎక్స్ అనేది పాజిటివ్ అవ్వచ్చు, అలాగే వై అనేది నెగిటివ్ అవ్వచ్చు, అప్పుడు నెగిటివ్ వస్తుంది. ఒకవేళ ఎక్స్ అనేది నెగిటివ్ అవ్వచ్చు, అలాగే వై అనేది పాజిటివ్ అవ్వచ్చు, సో ఇప్పుడు కూడా మనకి నెగిటివ్ వాల్యూస్ వస్తాయి. సో ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఇనర్షియాకి వచ్చేసరికి ఇట్ కెన్ బి పాజిటివ్, నెగటివ్ ఆర్ జీరో. సో ఏ వాల్యూ అన్నా మనకి ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అనేది మనకు ఉండొచ్చు. కాకపోతే ఐఎక్స్ అండ్ ఐవై అనేది ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ అవుతాయి. సో ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈజ్ ఇఫ్ ఎన్ ఏరియా హ్యాస్ అన్ యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఇట్స్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఇస్ జీరో. సో మీరు ఇక్కడ ఇది ఒక ఆర్బిటరీ ఏరియా ఉంది. సో ఈ ఆర్బిటరీ ఏరియాని సో ఏ యాక్సిస్ మనకి ఈక్వల్ హాఫ్స్ కింద డివైడ్ చేస్తుంది? సో వై యాక్సిస్ అనేది ఎక్కడ ఉంది? సో ఇది ఈక్వల్గా ఏం డివైడ్ చేయట్లేదు, ఎందుకంటే ఈ సిమిలర్ ఏరియా ఇటు సైడ్ ఉంటే సో మనకి ఈక్వల్గా డివైడ్ చేసేది. కాకపోతే ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్ ఏం లేదు, సో వై యాక్సిస్ అనేది ఈక్వల్ హాఫ్స్ కింద డివైడ్ చేయట్లేదు. సో ఇక్కడ చూడండి, సో దిస్ ఏరియా ఈజ్ సిమెట్రిక్ అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ బికాస్ ఈ ఏరియాని మనకి ఎక్స్ యాక్సిస్ అనేది ఈక్వల్ హాఫ్స్ కింద డివైడ్ చేస్తుంది. ఇదొక హాఫ్ ఏరియా అండ్ this యొక్క హాఫ్ ఏరియా. సో హియర్ దిస్ ఆర్బిటరీ ఏరియా ఈజ్ సిమెట్రిక్ అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సిస్. సో సిమెట్రిక్ అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సిస్, ఈ ఏరియా అనేది సిమెట్రిక్ అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సిస్, ఎందుకంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ అనేది ఈ రెండు ఈక్వల్ ఏరియాస్ కింద, ఈక్వల్ హాఫ్స్ కింద ఈ ఏరియాని డివైడ్ చేసింది. సో ఇఫ్ ఎన్ ఏరియా హ్యాస్ అన్ యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఇట్స్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఇస్ జీరో. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి మీరు, సో ఈ పైన హాఫ్ ఏదైతే ఉందో ఒక డిఏ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నారు. సో డిఏ ఎలిమెంట్ సమ్ ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్ డిస్టెన్స్, అలాగే ఇక్కడ నుంచి వై డిస్టెన్స్ కింద తీసుకోండి, అప్పుడు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది? ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ వై డిఏ అవుతుంది. సో సిమిలర్గా దీనికి ఆపోజిట్కి ఇంకొక ఏరియా తీసుకున్నారు ఇక్కడ. సో దీని యొక్క కోఆర్డినేట్స్ ఏమవుతాయి? ఐ మీన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ప్లస్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ అవుతుంది, కాకపోతే ఇది నెగిటివ్ వై. సో ఇది పాజిటివ్ వై యాక్సిస్ అప్వర్డ్, నెగిటివ్ వై యాక్సిస్ కింద ఉంది కాబట్టి ఆరిజిన్ కిందకి ఈ ఏరియా ఉంది కాబట్టి నెగిటివ్ వై వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఐఎక్స్వై ఏమవుతుంది? దీనికి ఈ డిఏ డాష్ ఏరియాకి ఐడిఏ డాష్ ఈజ్ ఐఎక్స్వై ఐడిఏ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ వై ఇంటూ డిఏ డాష్ అవుతుంది. అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఈ రెండు ఏరియాస్ ఈక్వల్. సో అంటే ఇండైరెక్ట్ ఒకవేళ టోటల్గా మీరు చేస్తే అవుతుంది ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్వై డిఏ మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్వై డిఏ. సో రెండు కూడా ఈక్వల్ టు జీరో అయిపోతాయి. సో రెండే యాడ్ చేస్తే ఇలా ప్రతి ఏరియాకి కరస్పాండింగ్ ఇక్కడ ఒక ఏరియా ఉంటుంది. సో ఆ ఏరియా అనేది ఈ రెండు అట్లా మనం యాడ్ చేస్తే మనకి జీరో అవుతుంది. అల్టిమేట్గా ఈ రెండు ఏరియాస్ సిమెట్రిక్ అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ కాబట్టి సో its product of inertia is zero. So if an area has an axis of symmetry, its product of inertia is zero. ఈ పాయింట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇఫ్ ఎన్ ఏరియా హ్యాస్ అన్ యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఇట్స్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఇస్ జీరో. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ so we have discussed about the parallel axis theorem for ix and iy. సో ఐఎక్స్ అండ్ ఐవై గురించి మాట్లాడినప్పుడు మనం ప్యారలల్ యాక్సిస్ థియరం అనేది చెప్పాము. సో ఐఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఎక్స్ డాష్ ప్లస్ ఏడి స్క్వేర్ అండ్ ఐవై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐవై డాష్ ప్లస్ ఏడి స్క్వేర్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. అసలు ప్యారలల్ యాక్సిస్ థియరం అనేది ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఇనర్షియాకి యూజ్ చేస్తే సో మనకి ఎలాగ వస్తుందో ఆ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా కాన్సెప్ట్లో సో మనకి ప్యారలల్ యాక్సిస్ థియరం ఏమై ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ చూద్దాం ఒకసారి. So let us consider an arbitrary area. So this is my arbitrary area.
So in this arbitrary area, so let us consider an infinitesimally small area, that is dA. సో ఏరియా ఏదైతే ఆర్బిటరీ ఏరియా ఉందో దాంట్లో ఒక చిన్న ఏరియా తీసుకున్నాను, సో స్మాల్ డిఏ. సో డిఏ అనేది ఎలిమెంటల్ ఏరియా, స్మాల్ ఎలిమెంటల్ ఏరియా. సో డిఏ అనేది స్మాల్ ఎలిమెంటల్ ఏరియా. సో యూ నీడ్ టు, సో దిస్ ఈజ్ మై ఎక్స్ అండ్ వై యాక్సిస్ ఆర్, దీస్ ఆర్ మై ఒరిజినల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. అంటే XY యాక్సిస్ అనేది ఒకటి తీసుకుంటున్నాము, ఇది మన ఒరిజినల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టము. సో అలాగే దాంతోపాటు ఈ ఏరియా ఉంది కదా, ఈ ఏరియాకి ఐ మీన్ సమ్ సెంట్రాయిడ్ అనేది ఉంటుంది. సో లెట్ us కన్సిడర్ దిస్ సెంట్రాయిడ్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఎట్ ద పాయింట్ సి. సో ఈ ఏరియాకి, ఆర్బిటరీ ఏరియాకి దీని యొక్క సెంట్రాయిడ్ అనేది సి అనే పాయింట్ దగ్గర లొకేట్ అయి ఉందని తీసుకోండి. సో సి అనే పాయింట్ దగ్గర దాని యొక్క సెంట్రాయిడ్ లొకేట్ అయి ఉంది. సో సెంట్రాయిడ్ దగ్గర సమ్ యాక్సిస్ తీసుకున్నాను, X డాష్ యాక్సిస్ అండ్ Y dash axis. So X dash and Y dash are axis of centroidal axis. సో మన X dash and Y dash అనేవి సెంట్రాయిడల్ యాక్సిస్ అవుతాయి. అలాగే X యాక్సిస్, Y యాక్సిస్ అనేవి, X యాక్సిస్ అండ్ Y యాక్సిస్ అనేవి మన ఒరిజినల్ యాక్సిస్ అవుతాయి. సో సో డిఏ ఎలిమెంటల్ ఏరియా ఉంది కదా, సో డిఏ ఎలిమెంటల్ ఏరియా అనేది Y యాక్సిస్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది అంటే X డిస్టెన్స్ లో ఉంది. X డిస్టెన్స్ లో మనకి ఐ మీన్ డిఏ ఎలిమెంటల్ ఏరియా ఉంది. అలాగే X యాక్సిస్ నుంచి డిఏ ఎలిమెంటల్ ఏరియా అనేది Y డిస్టెన్స్ లో ఉంది. సో X ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది, X ఈజ్ ఈక్వల్ ఎలా రాయొచ్చు, సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మనం X బార్ కింద తీసుకున్నాము, అలాగే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి X డాష్ కింద తీసుకున్నాము. అంటే ఈ సెంట్రాయిడ్ ఐ మీన్ సెంట్రాయిడల్ యాక్సిస్, ఈ Y యాక్సిస్ నుంచి, Y డాష్ యాక్సిస్ నుంచి ఈ డిఏ ఎలిమెంటల్ ఏరియా అనేది X డాష్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది. అలాగే ఈ సెంట్రాయిడ్ అనేది ఈ X యాక్సిస్ అండ్ Y యాక్సిస్ నుంచి X డాష్ అండ్ Y డాష్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది. ఇక్కడ నుంచి మనం X అని ఎలా రాయొచ్చు, X బార్ ప్లస్ X డాష్ కింద రాయొచ్చు. అలాగే వైని ఎలా రాయొచ్చు, Y డాష్ ప్లస్ Y బార్ కింద రాయొచ్చు. X ఈజ్ ఈక్వల్ టు X డాష్ ప్లస్ X బార్ and Y is equal to Y dash plus Y bar. So in this way you can write the values of X is equal to X dash plus X bar and Y is equal to Y dash plus Y bar. So the definition of product of inertia is IXY is equal to integration XY dA. IXY is equal to integration XY dA. So here X is equal to X dash plus X bar and Y is equal to Y dash plus Y bar. So X is equal to X dash plus X bar and Y is equal to Y dash plus Y bar. So X dash plus X bar into Y dash plus Y bar into dA. సో మనకి ఇప్పుడు A ప్లస్ బి సమ్ C ప్లస్ డి కాబట్టి, సో వీటిని మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, ఇంటిగ్రేషన్ X డాష్ Y డాష్ ఇంటూ డిఏ, ఇంటిగ్రేషన్ X డాష్ Y డాష్ ఇంటూ డిఏ ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ X డాష్ Y బార్ ఇంటూ డిఏ. ఇక్కడ Y బార్ అనేది దాని యొక్క సెంట్రాయిడ్ అనేది ఫిక్స్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు X అండ్ Y యాక్సిస్ కాబట్టి Y బార్ అనేది ముందు రాసేసాము. సో Y బార్ ఇంటిగ్రేషన్ X డాష్ డిఏ ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ X బార్ ఇంటూ Y dash dA. So X plus X bar into integration Y dash dA plus X bar Y bar integration dA. సో మొత్తం 4 టర్మ్స్ వచ్చాయి. సో 4 టర్మ్స్ లో ఇంటిగ్రేషన్ X dash Y dash dA అంటే ఏమవుతుంది, ఇంటిగ్రేషన్ XY dA అంటే మొమెంట్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా విత్ రెస్పెక్ట్ టు XY. సో X యాక్సిస్ అండ్ Y యాక్సిస్. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ X dash Y dash dA అంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా విత్ రెస్పెక్ట్ టు X dash Y dash. సో దాన్ని మనం ఎలా రాయొచ్చు, ఫస్ట్ టర్మ్ IX, ఇది IX ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ XY dA. సో ఇంటిగ్రేషన్ X డాష్ Y డాష్ dA ఎలా రాయొచ్చు అంటే IX డాష్ Y డాష్ కింద రాయొచ్చు, IX డాష్ Y డాష్ కింద రాయొచ్చు ప్లస్ Y బార్ ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ X డాష్ dA. సో మనకి ఇది ఫస్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఏరియా, ఫస్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఏరియా ఇస్ ఇంటిగ్రేషన్ X డాష్ dA. సో ఫస్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెంట్రాయిడల్ యాక్సిస్ అంటే ఏమవుతుంది, ఇది 0 అవుతుంది. ఎందుకంటే సెంట్రాయిడ్ అనేది అదే పాయింట్ దగ్గర లొకేట్ అయి ఉంది అంటే, సో మనకి X బార్ వాల్యూ 0 అయిపోతుంది డైరెక్ట్ గా. సో ఈ టర్మ్ 0 అయిపోతుంది. అలాగే ఇంటిగ్రేషన్ Y బార్ డి అనేది ఇది కూడా 0 అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఇఫ్ యు వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఫస్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఏరియా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద సెంట్రాయిడల్ యాక్సిస్, ఇట్ విల్ గివ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 0. సో ఇది 0 అవుతుంది, అలాగే ఇది కూడా 0 అవుతుంది. సో ఈ రెండు టర్మ్స్ 0 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ప్లస్ X బార్ Y బార్ ఇంటిగ్రేషన్ డిఏ. సో ప్లస్ X బార్ Y బార్ ఇంటిగ్రేషన్ డిఏ అంటే ఏమవుతుంది, ఇంటిగ్రేషన్ డిఏ అంటే ఏరియా వస్తుంది. సో అల్టిమేట్ గా ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా, ప్యారలల్ యాక్సిస్ థియరం ఫర్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అంటే ఏమవుతుందంటే IXY ఈజ్ ఈక్వల్ టు IX డాష్ Y డాష్ ప్లస్ X బార్ Y బార్ ఇంటూ A.
So this is my parallaxes theorem for products of inertia. So Ixy is equal to Ix dash y dash plus x bar y bar into a. Okay. We will stop here and we will discuss